am an engineer from power sector. So obviously I will be focusing power system, basic of that, then protection, then we come to our subject, relay. Because relay is one of the components, one of the parts of the power system. Power system ચલાવવા માટે કેટલી બધી વસ્તુઓ છે, એમાંનું એક રિલે પણ એક ઇક્વિપમેન્ટ છે. એનું શું રોલ છે, કોન્સેપ્ટ શું છે, કોઓર્ડિનેશન. રિલે પહેલા રિલે આવશે, રિલે પછી કોઓર્ડિનેશન આવશે. ઓકે, ક્લિયર? ખાલી થિયરી નથી, એમાં વચ્ચે વચ્ચે પ્રેક્ટિકલ એ રીતના આવશે કે so that I will try to tell you. જેમ કે તમે તમારું પ્લાનિંગ કરો. જે કંઈક થઈ રહ્યું છે આપણું જે કન્ટ્રી છે, તમે આ બધા સાંભળો. મને બહુ સાઈડ ઓન પ્લાન્ટમાં નથી મોકલી તો રીલેનું મને એ લોકોએ બતાવ્યું. આપણે તે વખતે પીસીબી નવું બધું આવ્યું હતું, બટ ત્યાંથી માઇન્ડ ઓપન થાય છે. મને નથી ખબર કે આઈ વિલ બી વર્किंग ऑन ऑल दिस, बट कैसे कहाँ से बनता है, कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है, ये सब आपको एक्सपोजर वहाँ से मिलता है. प्लस वो टाइम से हमने देखा था कि भाई दिस इज अ स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी, એનું હેડક્વાર્ટર ઝુરિચમાં છે. તો ક્યારેક આપણને થઈ ગયા ટેકનોલોજી મતલબ ઇન્ડસ્ટ્રી જે એક્સપોઝર છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે કોલેજમાંથી નીકળ્યા પછી બહુ જરૂરી છે. ત્યાં ગરમી નહીં કોઈ કહેશે કે હું તો બેઝિક ઓફ પાવર સિસ્ટમના 3 મેઇન કોમ્પોનન્ટ્સ છે. આ તો તમે સેમેસ્ટર વાઇઝ કર્યું હશે ને, બધા થોડો થોડો આઈડિયા હશે. જનરેશન, હવે આપણા ગુજરાતના કોન્ટેક્સ્ટમાં કહીએ તો જનરેશન મીન્સ કઈ કંપની સંભાળે છે ગુજરાતમાં જનરેશન? GSECL, બરાબર, ગુજરાત સ્ટેટ. ટ્રાન્સમિશન કઈ કંપની સંભાળે છે ગુજરાતમાં? Yes, Jetco. Distribution આપણે જે વાત કરી હમણાં NGVCL, સેન્ટ્રલ ગુજરાત, સાઉથ ગુજરાત, નોર્થ ગુજરાત, that is NGVCL, PGVCL, DGVCL, UGVCL. 4 કંપનીઓ છે. એ જે GEB નું વિભાજન થયું હતું ને, એ આ 3 વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીને થયું હતું. એનાથી બેટર મેનેજમેન્ટ થતું હતું. 35 યર્સ અગો મને જોઈન GEB, તે વખતે શું કરતા હતા લોકો? પાવર સ્ટેશન વાળાને ટ્રાન્સફર, મારે સુરતની નજીક રહેવું છે તો મારે ઉત્તરાયણમાં રહેવું છે તો ચલો ઉત્તરાયણ પાવર સ્ટેશન આવી ગયું. પણ મેં 15 વર્ષથી કામ કર્યું હોય ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સાઈડમાં, તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વાળાને ઉચકીને જનરેશનમાં નાખી દે, જનરેશન વાળાને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં નાખી દે, એટલે બધું મિસમેચ થાય, આવડે નહીં કરતા આપણને. તો વોટ ડે ડીડ, આજકાલ એક્સપર્ટીઝનો જમાનો છે. આપણે બધું નો ડાઉટ યુ નીડ જેક ઓફ ઓલ. આપણને અર્બન વાળા કેવો જોઈએ જ કે બધા બધું આવડતું, બટ સ્ટીલ પ્રોપર ઓપરેટ કરવા માટે યુ નીડ એક્સપર્ટીઝ ઓલ્સો. એટલે આપણને શું કરવું પડે, એક જ સબ્જેક્ટમાં તો એક્સપર્ટ થવું જ પડે, બાકીમાં રનિંગ નોલેજ ચાલે. તો these are very high-tech things. These are not very simple things. So deep knowledge is very much essential. આ ત્રણેય વસ્તુ, જનરેશન હોય, ટ્રાન્સમિશન હોય, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય, all these 3 things they require protection. That is very important. તો આપણું રિલે ક્યાં આવશે? પછી આવશે આજે અવેર. Have you ever pondered the significance of protective relays in power systems? They might seem like a small cog in a vast machine, but their role is crucial. In a power system that includes generators, transformers, transmission, and distribution circuits, failures are inevitable.
When these failures occur, it's paramount that they are detected swiftly and the faulty part is disconnected from the system. But why is this so important? Well, there are two main reasons. First, if a fault isn't cleared quickly, it can cause unnecessary service interruptions for the customers. Second, rapid disconnection of the faulty apparatus minimizes the amount of damage to the system and prevents the fault's effects from spreading further into the system. This detection of faults and disconnection of faulty parts can be achieved using fuses or relays in conjunction with circuit breakers. A fuse performs both detection and interruption functions automatically, but its use is limited to the protection of low voltage circuits only. But relays and circuit breakers are employed to serve the desired function of automatic protective gear in both low voltage and high voltage circuits. The relays detect the fault and supply information to the circuit breaker, which performs the function of circuit interruption. So, what exactly is a protective relay? It's a device that detects the fault and initiates the operation of the circuit breaker to isolate the defective element from the rest of the system. The relays detect abnormal conditions in the electrical circuits by continuously measuring the electrical quantities, which are different under normal and fault conditions. These quantities include voltage, current, frequency, and phase angle. Changes in one or more of these quantities signal the presence, time, and location of the faults to the protective relays. Upon detecting the fault, the relay operates to close the trip circuit of the breaker. This results in the opening of the breaker and disconnection of the faulty circuit. The diagram illustrates a standard relay circuit, showcasing a single line diagram of a three-phase system for simplification. The connections in the relay circuit can be categorized into three sections. The initial segment involves the primary winding of a current transformer, which is connected in series with the line intended for protection. The following segment comprises the secondary winding of the current transformer and the coil responsible for activating the relay. The concluding part is the tripping circuit, which may operate on either AC or DC. This section encompasses a power supply source, the trip coil of the circuit breaker, and the stationary contacts of the relay in the background, ensuring the smooth and safe operation of our power systems. It's a complex but fascinating world, where every component plays a vital part in the bigger picture. Next time you flick on a light switch, remember the intricate systems and protective measures operating behind the scenes, all thanks to the humble relay. If you found this information helpful, don't forget to give us a thumbs up. Now we come to our method, our way of discussing it. આ થોડું ફાસ્ટ થયેલું હશે ને? ફટાફટ નીકળી ગયું, પણ થોડુંક આઈડિયા તો આવ્યું ને? એક્ઝેક્ટલી આ શું વસ્તુ છે? It is a safety device that detects abnormal electrical conditions like overcurrents or over voltage. આ બધું એને કીધું છે. તમને એક સાધારણ ભાષામાં કહું તો આને બી એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હશે, વોચ ડોગ છે, આ છે તે છે. સૌથી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ રિલેનું શું કહું ખબર? હવે તમને કહેવું હોય ને જે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર ના હોય, વોટ ઇઝ રિલે? એ સિક્યોરિટી ગાર્ડ છે ને આપણા ગેટ ઉપર, ઇટ્સ લાઈક સિક્યોરિટી ગાર્ડ. સિક્યોરિટી ગાર્ડ શું કરે છે? જેવું કોઈ બહારની વ્યક્તિથી કશું આવ્યું હોય કે ચોપડાયું હોય કે કશું એબનોર્મલ કન્ડિશન ડિટેક્ટ થઈ હોય તો વોટ હી ડુ, હી એલર્ટ એવરીબડી એલ્સ. કે પોતે એને પકડવા નહીં દોડે, જોરથી બેલ વગાડતા કોઈ બી મીન્સ અલાર્મ સેન્સ કરશે, ઉપાડશે, બધાને ટૂંકમાં એક્ટિવેટ કરશે કે ભાઈ હવે કરેક્ટિવ એક્શન લેવાનું છે, કોઈક અહીંયા અનનેસેસરી એલિમેન્ટ્સ ઘૂસી ગયા છે. સો it is like a security guard in electrical system. That is the basic thing for our power system. Now we'll go further detail of this.
before doing this the relay, we will try to tell you why protection is essential. પ્રોટેક્શન હવે આપણા પાવર સિસ્ટમના તમને કોમ્પોનેન્ટ્સ તો ખબર છે, એ બધાએ સાંભળ્યું હશે નામ. આઇસોલેટર, સર્કિટ બ્રેકર્સ, લાઇન્સ, ટ્રાન્સફોર્મર્સ, કંડક્ટર્સ, so many things એક પાવર સિસ્ટમમાં. Now each of these things have to be protected. આ બધા બહુ કોસ્ટલી ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય છે. કોઈ બી એબનોર્મલ સિચ્યુએશન ડેવલપ થાય, વોટ આપણે ઇલેક્ટ્રિકલમાં એબનોર્મલ સિચ્યુએશન એટલે શું? બેઝિક ઓવર કરંટ, મતલબ એકદમ ફોલ્ટ કરંટ, બહુ હાઈ લેવલનું જે કરંટ છે અહીંયા, અથવા શોર્ટ સર્કિટ. શોર્ટ સર્કિટ મતલબ क्या? શોર્ટ એન્ડ સર્કિટ મતલબ જે કરંટ કઈને જવાનું હતું એ વચ્ચેથી જ કંઈક બે કનેક્શન થઈ ગયું તો શું થાય કે એક જ જગ્યાએથી આખું બધું કરંટ જાય. તો કરંટનું જે લેવલ છે કટી ડાઉન થઈ જાય. તો સપોઝ એક કેપેસિટી 100 એમ્પિયર છે, તો ઇટ વિલ બીકમ ફોલ્ટ કરંટ મીન્સ ઇટ વિલ બી મોર દેન 100. મોર દેન 100 મતલબ ખાલી 110 200 નહીં, then it becomes 10 times, many times, 20 times, thousands માં. હવે આપણા તો ઓગળી જાય બધા કંડક્ટર. જો આટલું બધું કરંટ 5-10 મિનિટથી આમાં જ હતું ને તો બધું ઓગળવાનું ચાલુ થયું. તો શું કરવું પડે તૈયારીમાં? આપણે એકદમ એ પાર્ટને આઇસોલેટ કરવું પડે કે ભાઈ બાકી બધું બચી જાય. તો ઇક્વિપમેન્ટ પ્રોટેક્શન માટે આપણને પ્રોટેક્શન જરૂરી છે, સેફટી માટે છે. ધડાકો થાય તો that is safety thing. આગ લાગે, anything can happen eventually. So protection is required for આપણે સંસાધનો માટે, સેફટી માટે અને રિલાયબિલિટી માટે. આવી રીતે ફોલ્ટ થયા કરશે તો રોજ વીજળી જતી જ રહેશે, જાય છે જ, પણ એનું પ્રમાણ ઓછું થયો છે ધીરે ધીરે પ્રોપર મેનેજમેન્ટથી, પ્રોપર રિલે પ્લેસમેન્ટ્સથી. બધું આપણે આગળ જોઈશું. તો હવે રિલેઝને શું છે કે રિલે શું કામ કરે છે? પ્રોટેક્શન. પહેલું એ લોકો સેન્સ કરે છે કે આ એરિયામાં એકદમ આ ફોલ્ટ ડેવલપ થયું છે. સો વોટ દે ડુ ઇઝ they will detect the fault, then they isolate the system, and that way they will protect the system. Okay, next slide. ये આપણે હમણાં જોઈશું કે કેવી રીતે ડિટેક્ટ કરે છે. આપણે લખ્યું જ છે, તમે સ્ટડીમાં બી વાંચ્યું જ હશે. ક્યાંક ને ક્યાંક તો ફોલ્ટ થવાનું. આજે આ જગ્યાએ ફોલ્ટ થયું, કાલે પેલી જગ્યાએ થયું, તો આપણું તો સિસ્ટમ બંધ જ રહેશે કાયમ પછી. તો પાવર મળશે ક્યારે? તો વોટ રિલે આર ડુઈંગ ઇઝ એ ફોલ્ટી પોર્શન જ આઇસોલેટ કરશે, બાકી જગ્યા પાવર ચાલુ રહે અને ત્યાંનું રિપેર કરીને ફરી એ સિસ્ટમમાં સિન્ક્રોનાઇઝ થઈ જાય. તો જ્યારે ફોલ્ટ અકર થાય છે તો રિલેના જે સેન્સિંગ પેરામીટર્સ છે, either the relays are based on the current, voltage, frequency, मतलब abnormality. They will sense abnormality in current or voltage. That will see the different type of relays. જે અલગ-અલગ ટાઈપના રિલેઝ છે એમાં અલગ-અલગ પેરામીટરથી એ ફંક્શન કરે છે, સેન્સ કરે છે. ધારો કે અમુક રિલે છે એ કરંટ, એને ઓવર કરંટ રિલે જે આપણે કહીએ છીએ આગળ આવશે, અને અમુકમાં વોલ્ટેજ તો ડિફરન્શિયલ રિલે આ કે બધા છે એના નામ. તો રિલેઝ ફોલ્ટ ડિટેક્ટ કરતે બેઝડ ઓન ધીઝ અમુક જે પેરામીટર્સ છે એ. દેન રિલેઝ આર યુઝડ એઝ મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઓલ્સો. તમે લોકોએ સબસ્ટેશન વિઝિટ કરી હશે એ લોકોને નજીકના ગ્રીડમાં. 66 kV સબસ્ટેશનથી 132 kV સબસ્ટેશન. तो क्या हाँ ये करंट ट्रांसफार्मर होता है सर्किट ब्रेकर के आगे. पूरा लेआउट रहेगा, वो तो पड़ा होगा ना सबस्टेशन लेआउट.
એટલે ત્યાં જે કરંટ ટ્રાન્સફોર્મર અને પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર્સ હોય છે, મિલિએમ્પિયર્સ ઓર એમ્પિયર્સ. સો એ કરંટ ટ્રાન્સફોર્મર એને સ્ટેપ ડાઉન કરીને રિલેને કરંટ આપે છે. સપોઝ એ સેટિંગમાં આવશે, જે કોઓર્ડિનેશન આપણે કરીએ છીએ એમાં. મેઇન થિંગ ઇઝ દેટ ઇટ ઇઝ હેલ્પફુલ ઇન મેઝરમેન્ટ. તમે કે લાઈન પર લગાડવાના નથી ને 100 એમ્પિયર છે કે 1000 એમ્પિયર છે, પણ એ રેશિયોમાં થશે. 10 એમ્પિયર છે તો રિલેમાં તમને 10 એમ્પિયર દેખાયું તો તમને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરનું ખબર છે, કરંટ ટ્રાન્સફોર્મરનું કેટલું સ્ટેપ ડાઉન કરીને આપણે આને આપ્યું છે એ પ્રમાણે મલ્ટીપ્લાય કરીને આપણને આ લાઈન હશે, એ લાઈનમાં કરંટ જઈ ગયું છે. Types of relays. This you have done in theory. Man, कराओगे ना कितना theory में से? हाँ, तो relays चलेगा. चलो एक एक કરીને બોલી જાઓ કયા કયા relays હોય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં છે ને મારું પેલું આવશે કે પ્લેસમેન્ટ ઓફ રિલે મૂકવાનું આપણે કેવી રીતે ડિસાઈડ કરીએ છીએ. એના અનુસંધાનમાં એ બે કમ્બાઈન એકચ્યુઅલી વસ્તુઓ છે. ક્યાં પ્લેસમેન્ટ કરવાનું છે એ પ્રમાણે જે ટાઈપ ઓફ રિલે છે એ નક્કી કરવામાં આવે છે. નાઉ વોટ રિલે આર મોર ધેન 50 ટાઈપ્સ. ઘણા બધા ટાઈપ્સના રિલે હોય છે. But I will be discussing 4-5 of them. જે basically main વધારે જે યુઝ થાય છે. Distance relay. એનું જે આપણે પહેલા વાત કરી હતી 4 ફેક્ટર્સની જે સેન્સ કરે છે, જે abnormality, current, voltage, frequency કે impedance. So a distance relay is functioning based on the impedance of the transmission line. So distance relay is generally employed in the protection of the transmission lines. એનું distance relay નું કેવું છે કે એ લાઇનમાં જો રેઝિસ્ટન્સ, ઇમ્પિડન્સ ઇઝ રેઝિસ્ટન્સ પ્લસ ઇન્ડક્ટન્સ, તો એ જે વધઘટ થાય છે એને સેન્સ કરીને ડિટેક્ટ કરે છે. ઓવર કરંટ રિલે that is based on the fault level currents. એ આપણે ઓવર કરંટ એક વર્ડ એવું છે, ઓવર કરંટ રિલે બહુ કોમનલી યુઝ થાય છે. રિલે એટલે આપણે ઓવર કરંટ રિલે જ માનતા હોઈએ છીએ. એનું કારણ એ છે કે ઓવર કરંટ રિલેનું યુઝ 11 kV મતલબ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમમાં વધારે લોકેશન્સમાં અને ફીડર્સના પર્ટિક્યુલર લોકેશન્સમાં હોય છે. ધેટ વી હેવ ટુ સી પ્રેક્ટિકલી ક્યાં હોય છે. એના માટે ફિલ્ડ વિઝિટ જ કરવી પડે સબસ્ટેશનની. ત્યાં જઈને તો પેલા બોક્સીસ હોય છે એટલે આપણને ખબર ના પડે કે આ એ છે, ટ્રેક કરેલું હોય તો ખબર પડે, કનેક્શન્સ કરેલા હોય છે. बट वी शुड हैव अ फंडामेंटल कि रिले मतलब सब एक जैसे नहीं होंगे. हर वो जरे कवर जो होते हैं ना सबस्टेशन में इतने सारे बॉक्सेस में इतने सारे रिले की क्या जरूरत है. अब पता चलता है कि भाई ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा. सबके लिए डेडिकेटेड वर्क. यू कांट डू वन थिंग विद वन पर्टिकुलर. सो डिफरेंशियल रिले विल बी यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर प्रोटेक्शन. Comparing currents entering and leaving the protected zone. Negative sequence relay આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થાય છે. જે આપણી ફેક્ટરીઝ હોય છે જ્યાં મોટરનો લોડ હોય છે વધારે, આ પ્રોટેક્ટ આપણે કરવું હોય છે. મોટર બીજું બધું જે उसको नॉट ओनली मोटर्स और ग्लास फर्नेस ये वो सब जो इलेक्ट्रिकली फॉर्जिंग मशीन्स, तरह तरह की मशीनें, वो सबको पहले से कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना रहता है. देन ऑफ कोर्स वी हैव बैकअप रिलेज. बैकअप रिलेज सेकेंडरी प्रोटेक्शन जिसको बोल सकते हैं. सपोज आप कोई फेल नहीं जाए, डिटेक्ट ना करे तो बैकअप विल डिटेक्ट. सो फ्रॉम हियर वी कम टू द प्लेसमेंट ऑफ रिलेज. જે આપણે વાત કરી સબસ્ટેશનમાં કંટ્રોલ ઓફિસમાં હોય છે, સબસ્ટેશન વિઝિટ એક કરાવવા તો ત્યાં એ લોકો આ ટાઈપના એ
જોશે ને તો જે ઇલેક્ટ્રિકલ મેઝરમેન્ટ્સ છે કરવાનો હોય છે ફોલ્ટ ડિટેક્શન માટે ત્યાં મુકાય છે. દેન રિડન્ડન્સી આ થોડા હાઈફાઈ ટર્મ છે રિડન્ડન્સી ને આ રીતે બટ એક હું આ પકડીશ એક તો ઝોન ઓફ પ્રોટેક્શન અને કોર્ડિનેશન દેન વિલ કમ ઓન ધેટ. ઝોન ઓફ પ્રોટેક્શન મતલબ અમુક રિલેસ ખાલી જેમ આપણે અગાઉ વાત કરી છે કે જનરેટર સાઇડમાં હોય અમુક સબસ્ટેશનમાં જ હોય ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં હોય કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સાઇડમાં સમ રિલેસ વિલ બી ઓવરલેપિંગ. એ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ something of this kind. Zone based protection. આ જે dotted line છે એક protection zone છે, generator zone, transformer zone, buses and distribution feeder zone, motor zone. અમુક તમે જોશો ડોટેડ નહીં આ જે છે ને આ તમારો ટ્રાન્સમિશન ઝોન છે આ મોટર ઝોન છે પણ this much portion is overlapping. તો એવું નથી કે ભાઈ આ અહીંયા પૂરું થઈ ગયું ઓવરલેપ કરીએ છીએ આપણે શું કામ કરાવીએ છીએ કે આપણું સિસ્ટમ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે જનરેશન ટ્રાન્સમિશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ઇન્ટરકનેક્ટેડ. ઘણી વાર શું થાય કે જનરેશનમાં જે ફોલ્ટ થયો હોય અને ત્યાંના રિલેથી ડિટેક્ટ ના થાય તો ઇટ વિલ ધેટ ફોલ્ટ વિલ ટ્રાન્સફર ટુ ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ. બધા કેસ્કેડિંગ વર્ડ તમે સાંભળ્યું હશે ને કાસ્કેડિંગ. વોટ ઇઝ કાસ્કેડિંગ? કાસ્કેડિંગ આપણે સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ ને આ ભાઈને બગાસા હે ચા પી છે બધું 5 મિનિટમાં બીજો બાજુ વાળે જશે મને બગાસા બીજો कैसे બગાસ जो यॉर्निंग છે બગાસા છે ને એ કેસ્કેડિંગ છે એકને આવે ને બધાને આવે પછી सबको चाय पीने का मन होता है. दैट इज थिंग. वहाँ का फॉल्ट आया नहीं आइसोलेट किया उसको पहले मैं आपने कही थी वो अपने आप भाई कोई बगासा वगासा नहीं चाय वाय में जवान नहीं बाहर બેસી જાઓ ચૂપચાપ તો કોઈને બગાસા ના આવે પણ એકને જવા દીધું ને પછી બીજાને આવશે કે ચાલ હું બહાર જોવે મને આ લેક્ચરમાંથી છૂટીને મને મારે ચાન્સ મળશે મેડમ તો સારા છે મને જવા દીધું બરાબર. another 10 boys will go. Similarly જનરેટરમાં ફોલ્ટ થયો અને રિલે ડિટેક્ટ ના કર્યું તો એ ટ્રાન્સમિશનમાં રિફ્લેક્ટ થશે ટ્રાન્સમિશનમાં ના ડિટેક્ટ કર્યું તો મતલબ આખું સિસ્ટમ બેસાડી થશે કેસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ. That is why we have this overlapping of zones. ત્યાંનું જે જનરેટરમાં ફોલ્ટ થયું હતું તો જે ઓવરલેપિંગ ઝોનમાં જે રિલે મૂકેલા છે ઇટ વિલ ડિટેક્ટ એન્ડ ઇટ વિલ આઇસોલેટ. ભલે એ ટ્રાન્સમિશનનો છે પણ એ જનરેટર સાથે એનું કનેક્શન ત્યાંના પણ કમાન્ડ હતા. તો this is the way sort of a scheme of a protection. Next. The concept of relay coordination. Now we come to our main subject. What today's this thing? Relay coordination in a power system refers to proper setting and organization of protective relays to ensure that the relay closest to a fault operates first, isolating the faulty section. The selective operation of relay is crucial to prevent cascading failures. Relay coordination ensures the reliable and safe operation of electrical grid. A theory છે બધા વાંચી છે but let me tell you one thing practically coordination. આ તો એક relay coordination ની વાત છે. Don't you think that coordination is required in all fields of life? આપણે લાઈફના દરેક ક્ષેત્રમાં કોઓર્ડિનેશનની જરૂર ખરી કે નહીં? યસ ઓર નો? આજે લેક્ચર હું અત્યારે આપી રહી છું it is the result of coordination. How it was achieved? मैडम ने मुझे बोला फिर मैडम ने आप लोगों को भी बोला then all you people came here so somebody coordinated. she एक एक स्टूडेंट ने तो कहवा નથી આયા
એક મિકેનિઝમ હતી એમની જેનાથી તમને આટલા 50 સ્ટુડન્ટ્સને કન્વે થયું, બને કન્વે થયું. સો વોટ ઇઝ દેટ ઇઝ કોઓર્ડિનેશન. ધીસ ટાઈમ, પ્લેસ, એ આપણે બધું કોઓર્ડિનેટ કર્યું છે. સપોઝ એક આપણે કોઈ સાંજે 4 વાગે બધાને એક જગ્યા ભેગા થવાનું છે, એક ઇવેન્ટ કરવાના છે. વોટ ઇઝ એની ઇવેન્ટ, બી ઇટ અ મેરેજ ઇવેન્ટ, કોલેજનું કોઈ ફંક્શન છે. એવું ઇવેન્ટ બનશે પછી તને 4 વાગે આપણે સ્નેક્સ કરવાનું છે. તો યુ વિલ હેવ 1 પર્સન પછી 4 વાગે જે સ્નેક હાજર થશે, પછી 3 વાગે એ સ્નેક્સ લઈને મૂકી દે તો બધું ગડબડ થઈ જાય. 4 o'clock, 5 o'clock somebody will bring the bouquet and give. So all that has to be coordinated. જે 3 વાગે જેને જે કામ સોંપ્યું છે એ 3 વાગે વાળું કરશે, 4 વાગે વાળું 4 વાગે કરશે, પછી એ સાઈડ પર થઈ જશે, 5 વાગે વાળું 5 વાગે કરશે. So coming back to the relays, તમારે એને આ તો આપણે તો ફિઝિકલી વાત કરી કે આપણે પેપર પર બનાવેલી સ્કીમમાં, આ તો આટલું મોટું સિસ્ટમ છે, પાવર સિસ્ટમ છે. તો એમાં થોડી આપણે બેસી રહેવાના છીએ. Then what we need tools for coordination. So here you people role will be coming. કોઓર્ડિનેશન કરવા માટે આપણે અમુક મેથોડોલોજી હોય છે. there are some parameters, how to do, what to do, who will do. Agreed? So what are the basic principles on which we are doing the coordination? આપ બધા તમારા થિયરીમાં આવ્યું છે? Principles of relay coordination માં there are 4 basic principles: selectivity, speed, backup protection, and of course coordination. What is selectivity? Selectivity is the isolating only that portion, એક ભાગને આપણે છૂટું પાડવાનું જ્યાં ફોલ્ટ થયું છે. આખું ઇન્ટરકનેક્ટેડ સિસ્ટમ છે. પ્રોટેક્શન આપણે રિલેથી આપીએ છીએ. રિલે પણ શું કરશે? બતાવશે ફોલ્ટ આવી ગયું, એ તો ખબર પડવાની છે ફોલ્ટ થયું એ થયું. બટ what it has to do, it has to isolate only the faulty portion. That is called selectivity. Speed, એ selectivity પર હું ફરી આવીશ પાછું. સ્પીડ એટલે ફોલ્ટ કરંટ ફ્લો કર્યા કરે છે 10 મિનિટ સુધી. તો શું આઇસોલેટ થયું 10 મિનિટ પછી એને એમ થયું કે ચલો હવે હું આઇસોલેટ કરું. નો પોઈન્ટ. 10 મિનિટમાં તો સિસ્ટમ બધી ઓગળી ગઈ આપણી. ઇટ ઇઝ અ સ્પીડ. ઇટ શુડ ઓપરેટ વિથિન માઇક્રોસેકન્ડ, નોટ સેકન્ડ, માઇક્રોસેકન્ડ. બેકઅપ તો આપણે ખ્યાલ છે, પણ મને બેઝિક તો આટલું બે વસ્તુ છે, સિલેક્ટિવિટી અને સ્પીડ. તો સિલેક્ટિવિટી માટે આપણે સ્ટડીઝ કરવાની હોય છે. they are called coordination studies. એના સોફ્ટવેર્સ છે, ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર મોટી મોટી કંપનીઓ છે જે આ સ્ટડીઝ કેરી આઉટ કરે છે કે તમારા પાવર સિસ્ટમમાં આવા ટ્રાન્સફોર્મર છે, આવા સર્કિટ બ્રેકર્સ છે, તો એમાં કયા ટાઈપના રિલે મૂકવાના, શું સિલેક્ટિવિટી મીન્સ એન્ડ સ્પીડ મીન્સ. કયો રિલે અહીંયા પર 10 રિલે આ લાઈનમાં લગાયા છે, તો which રિલે will operate when? એક રિલે 5 સેકન્ડમાં ઓપરેટ થશે. બેકઅપ વાળાને આપણે કમાન્ડ શું આપી છે? 10 સેકન્ડની આપી છે. કેમ કે 5 સેકન્ડ વાળું કોઈ કારણથી ઓપરેટ ના થયું તો પછી that is backup. તો 10 સેકન્ડ વાળું તો થશે. સો આ બધું કરવા માટે we need coordination studies. અને આ કે એવું નથી ભાઈ it is not a simple thing like state management or any program management बनने. આ તો એક highly technical system છે. उसके लिए एक सेटिंग, एक स्टडी करके करना रहता है. लोड फ्लो स्टडीज, आते बड़ी स्टडीज करी एक जगह तो नक्की करना होगा. कोऑर्डिनेशन मींस operating time of different relays are properly coordinated to
achieve selectivity and backup protection. Suppose we have put for a one particular type of fault, આપણે 5 રિલે મૂક્યા છે. પાંચે પણ ન તો એક સાથે ઓપરેટ થાય. How we will see selectivity means how we will select. Fault means abnormal condition. Abnormal condition means high current or low voltage. Something which is not defined. मतलब current will be abnormal, voltage will be abnormal. તો એક રિલેનો પેરામીટર, એક રિલેનું ડિઝાઇન એવું છે જે આપણે અગાઉ 5 ટાઈપના રિલે વાંચ્યા. એક રિલે ઓપરેટ થશે ઓવર કરંટ કે કરંટની કન્ડિશનમાં. બીજો રિલે ઓપરેટ થશે વોલ્ટેજની કન્ડિશનમાં. પછી એક રિલે ઓપરેટ થશે 5 સેકન્ડમાં, બીજો ઓપરેટ થશે 10 સેકન્ડમાં. તો મારે બે રિલે તો પહેલા જ મૂકવાના જે કરંટ સેન્સ કરીને ઓપરેટ થાય છે, બટ એનું ટાઈમ one will operate within 5 seconds, another will operate in 10 seconds. 10 સેકન્ડ વાળાને જરૂર નહીં પડે જો 5 સેકન્ડ વાળા ઓપરેટ થઈ ગયો છે. 10 સેકન્ડ વાળા will be lying idle. Similarly, એ સિસ્ટમમાં કરંટ બાય ચાન્સ ડિટેક્ટ ના થયું, વોલ્ટેજ છે, તો બાજુમાં જ મારે પેરેલલ સિરીઝમાં એ જે બી સ્કીમ છે એ પ્રમાણે વોલ્ટેજ સેન્સ કરવાનું મૂકવું પડે. વોલ્ટેજની ટાઈમ ગ્રેડેશન હોય. That's how relays are coordinated. આ તો એક મજા આવી ગઈ ને. આ જે ગાર્ડ્સ છે ને બધા રિલે છે. હવે જાણીને થોડું મને બોરિંગ, આ થોડો હેવી સબ્જેક્ટ થઈ જાય છે એટલે મૂક્યું છે. जनरेटर के पास एक खड़ा है ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन लाइन, जो मैं आगे भी बोला था. मल्टीपल रिलेज में ट्रिप साइमल्टेनियसली कॉजिंग लार्जर एरियाज. ઘણીવાર આપણે શું કર્યું છે કે જનરેટરમાં બી જનરેટર ફોલ્ટમાં બી 5 સેકન્ડ વાળું મૂક્યું છે, ટ્રાન્સફોર્મર સાઈડ બી 5 કરશે તો બધા ટ્રીપ થઈ જશે જો આપણે ગ્રેડિંગ પ્રોપર કર્યું નહીં હોય તો. જો કેસ્કેડિંગ ફેલિયર પ્રિવેન્ટ કરવા માટે પ્રોપરલી કોઓર્ડિનેટેડ રિલે મૂકવા પડે. કોઓર્ડિનેશન ના હોય પ્રોપર તો બધા રિલે ટ્રીપ થઈ જશે, બધું આઇસોલેટ થઈ જશે. મેઇન એમ ઇઝ ધેટ કે આપણું મિનિમમ પોર્શન આઇસોલેટ થવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ ધ ગિફ્ટ ઓફ એન્ડ પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ. આ ડીપ સબ્જેક્ટ છે. આ લેવલ ઉપર ખાલી તમને આ એક સબ્જેક્ટ છે એમ કરીને તમને નોલેજ થશે. તમને આજે આટલું આ એક લેક્ચર સાંભળીને તમે સબસ્ટેશનમાં જઈને કોર્ડિનેટ કરવાનું ચાલુ નહીં કર્યું. get that expertise. But this is just opening the area of the window. આ એક એરિયા છે જ્યાં મારે આગળના 5 વર્ષનું સ્ટડી કરીને એમાં માસ્ટર થઈ શકો. પછી જે ક્વોલિટી ઓફ પ્રોફેશનલ તમે થશો, લોકો તમારી પાછળ આવશે. રિલે કોઈ નહીં કરી પાએગા. પણ તમે સ્ટડી કરીને એ સબ્જેક્ટની માસ્ટરી કરી હશે, ઇન્ડસ્ટ્રી રિક્વાયર્ડ સચ પીપલ. આટલા બ્રેન્સ જોઈએ છે આપણને આ બધું કામ કરવાનું. આ આવશે જ નથી. આટલું સિસ્ટમ ચલાવવા માટે વી નીડ બ્રેન્સ ટુ સ્ટડી ઓલ ધીસ. આ બધા તમે જોશો એઆઈમાં તો એની સ્ટડીઝ મોટા મોટા કંપનીઓ જે મેં વાત કરી સ્ટડીઝ કરે છે. હાઉ દે ડુ ધ સ્ટડીઝ? દે સિમ્યુલેટ ધ સિસ્ટમ. સિમ્યુલેશન વર્ડ તો તમે સાંભળ્યું હશે ને. આર્ટિફિશિયલી જે આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ દેટ ઇઝ સિમ્યુલેશન. એ લોકો શું કરશે કોમ્પ્યુટર ઉપર કે પ્રેક્ટિકલમાં થોડી એક કન્ડિશન ક્રિએટ કરશે. કઈ કન્ડિશન? ફોલ્ટ કન્ડિશન. આ ટાઈપનો ફોલ્ટ થયો છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ સિમ્યુલેટેડ. સિમ્યુલેટેડ કન્ડિશનમાં એ લોકો સેટ કરે કે ભાઈ આ ડિસ્ટન્સમાં ધારો કે 1 કિલોમીટરની લાઈનમાં કે 10 કિલોમીટરની લાઈનમાં આ કરંટ ટ્રાવેલ જે કરે છે કેટલો ટાઈમ લે છે એ બધી સ્ટડી હોય છે. time current curves. So they are analyzed to ensure that relays operate in the correct sequence during fault junction. एक लाइन में आ जगह fault है 10 किलोमीटर दूर पड़ता है अमुक सेकंड लास्ट. So before that fault reaches there, वच्चे जो relay છે પછી time current અને time interval પછી એ જે 5 સેકન્ડ 10 સેકન્ડ 15 સેકન્ડ 5 સેકન્ડ પર જે સેટિંગ કરેલી ધારો કે ના થયું તો 10 સેકન્ડ વાળો તો ઓપરેટ થશે તો આગળ જે 20 કિલોમીટર જવાનું છે ફોલ્ટ એ ત્યાં અટકી જશે. એવી રીતના ટાઈમ કોર્ડિનેશન ઇન્ટર.
those are the methods. Innovative coordination methods. આ બધું નોલેજ સાથે આપણે કરીએ છીએ. તો આ જે કોર્ડિનેશન મેથડ છે we go one by one. Adaptive coordination. કિલોમીટરમાં ફોર ટ્રાવેલ કરતા આટલા સેકન્ડ લાગશે. ધેટ ઇઝ ધ અને રિલેઝ આર ઓલ્સો સો આ તો કોર્ડિનેશનની વાત છે. રિલે આપણે એવું માનીને ચાલીએ છીએ કે ભાઈ આ રિલે આપણી પાસે છે, ખાલી એને સેટિંગ્સ કરવાની છે. કોર્ડિનેશન ઇઝ લાઈક અ સેટિંગ, બટ રિલે ઇટસેલ્ફ જે ડિઝાઇન થાય છે તે વખતે રિલેને જેવી રીતે ડિઝાઇન કરવાનું કે સિસ્ટમમાં ચેન્જ થાય તો એ પણ એ રીતે જ કરીએ. એવરી ટાઈમ યુ વિલ નોટ ગો चलो अभी 5 सेकंड का हो जाता है, एक दो बार उसमें करंट आया तो अपने आप 2 सेकंड पर भी जा सकता है. फाइट इट हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ, मतलब अपने आप को चेंज करना रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द रियल टाइम सिस्टम. द वाइड एरिया मॉनिटरिंग, तो वाइड एरिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन विद वाइड एरिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन मीन्स એવું નથી કે ફોલ્ટ વખતે ખાલી એનું કામ ટ્રીક કરવાનું જ છે. વોટ ઇટ ડઝ ઇઝ જે જ્યારે સિસ્ટમ રનિંગ છે તો આવરલી બેસિસ ઉપર કે 6 કલાકના બેસિસ ઉપર એ ડેટા તમારા કમ્પ્યુટરમાં મોકલે છે. એ ડેટા આપણે આપણે રિન્યુએબલ એનર્જી ટુ વે પાવર ફ્લો થઈ ગયું છે. અર્લિયર જે મેં તમને પાવર સિસ્ટમ બતાવ્યું છે ને, ઇટ ઇઝ વન વે ફ્લો. જનરેટર, ટ્રાન્સફોર્મર, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. પાવર આ એક વન સાઇડ ફ્લો થાય, ટોપ્સ છે. તો સોલરમાં શું થાય છે, નાના જનરેશન છે, ભલે ને તમે 2 કિલોવોટ કરો, 1 કિલોવોટ કરો, એ નોટ બી ધ સ્કેલ ઓફ ધ મેગાવોટ, એ પાવર આપણા ગ્રીડમાં આવી રહી છે. તો હવે એમાં શું થઈ રહ્યું છે, અત્યારે આખી દુનિયાની જે ટેકનોલોજી છે ને એટલું અપકમિંગ ફિલ્ડ છે. આમાં એક વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ આપણે, આમૂલચૂલ પરિવર્તન થવાનું છે રિલે ડિઝાઇનિંગમાં ઇટસેલ્ફ. જે રિલે મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ છે આપણે ઇન્ડિયામાં, એબીબી, સ્નાઇડર, એ બધા મેન્યુફેક્ચર કરે છે આ રિલે. તો એ લોકોને હવે એમના રિલે ડિઝાઇનિંગમાં ચેન્જ કરવું પડી રહ્યું છે. વાય? તો સી ધીસ ઇઝ હાઉ તમને ઓલવેઝ સ્કોપ હોય છે. એવું નથી કે આગળવાળા સબસ્ટેશન ઊભા કરીને રિલે લગાડીને જતા રહે, અમારે તો ખાલી જોવાનું છે આ રિલે બગડશે, બીજું લાવીને કંપનીમાંથી લગાડી દઈશું. સિસ્ટમ ડઝ નોટ વર્ક લાઈક ધેટ. ઇનોવેશન હેઝ ટુ બી ડન બીકોઝ અધર પેરામીટર્સ આર ચેન્જ. પાવર ફ્લો ટુ વે થઈ ગયું છે, જનરેશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ પર બી થઈ રહ્યું છે બાય વે ઓફ સોલર, બાય વે ઓફ વિન્ડમિલ. તો માનો કે ચલો આપણે ગ્રીડમાં જનરેશન તરીકે જનરેટર સાઈડથી નાખ્યું, બટ સોલર તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સાઈડથી જઈ રહ્યું છે અંદર. તો એવા કિસ્સામાં શું થાય છે કે આ બાજુથી કરંટ તમારે આવ્યો અને આ બાજુથી આવ્યો તો કરંટનું જે ફોલ્ટ લેવલ છે એ ઓછું થાય છે. સમજો વન વે ફ્લો આમ જ જશે, બે બાજુથી આવશે તો ન્યુટ્રલાઇઝ થશે. તો તમારું ગમે એટલું ફોલ્ટ આવશે તો રિલે ઓપરેટ થશે જ નહીં, કારણ કે ત્રીજી બાજુથી બી કરંટ આવી ગયું, એને ત્યાં ન્યુટ્રલાઇઝ કરી દીધું. ભવિષ્યમાં આપણું રિલે ડિઝાઇનિંગમાં બી ચેન્જીસ થઈ રહ્યા છે અને કંપનીઝ have already started, and for that only we looking for the professionals who will be doing all this. फिर कैलकुलेटर है, फटाफट 10 फिगर डाल दे 1 मिनट में आ गई. अभी तो एक्सेल शीट में खाली फिगर चेंज करो, सीधा सम आ गया. That's how ये वाला आपको टाइम बचे है. पर सॉफ्टवेयर टूल, ये जो कैलकुलेटर ये सब है सॉफ्टवेयर का एकदम बेसिक वहाँ से शुरू हुआ है. तो જે સ્ટડીઝ मतलब રિલે સેટિંગની જે સ્ટડીઝ કરવાની હતી એ આજથી 20 વર્ષ પહેલા કેવી રીતે થતું હતું, મિકેનિકલી થતું હતું. ભાઈ આટલું કરંટ આવશે તો આમ થશે, પ્લસ કરો, માઇનસ કરો, ડિવાઈડ કરો, પછી એક ફિગર આવશે કે હા 5 સેકન્ડ ના આ જગ્યા ઉપર 2 સેકન્ડ મૂકો. આ બધી લાંબી સ્ટડીઝ પછી
ઇલેક્ટ્રિકલ ટ્રાન્ઝિટ એનાલાઇઝર પ્રોગ્રામ એ કરે છે. આ મેં લખ્યું છે તો ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર. એક એવો ડિજિટલ મોડલ ઓફ એન ઇલેક્ટ્રિકલ નેટવર્ક બનાવીને it allows engineers to analyze its behavior under different conditions and make informed decisions. See, it is very important to make informed decisions. લાઈફમાં બધાને ડિસિઝન્સ લેવા જ પડે છે. લાઈફમાં મતલબ આપણી લાઈફને લગતું નહીં, કામની વર્કપ્લેસ. તો વર્કપ્લેસ પર એક સમય એવું આવે છે કે મારે ડિસાઈડ કરવાનું છે. તમે ત્યારે જઈને પૂછી ના શકો બધાને સર આવું કેવું છે. યુ આર ધ પર્સન ધેર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધેટ. હાઉ યુ મેક અ ડિસિઝન વેન યુ આર યોરસેલ્ફ ઇન્ફોર્મ્ડ. તમારામાં નોલેજ હશે તો તમે ડિસિઝન લઈ શકશો ને. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફોર ટેકિંગ ઇન્ફોર્મ્ડ ડિસિઝન્સ યુ હેવ ટુ હેવ ધ નોલેજ. ભાઈ આ શું કરી શકશે, આ શું કરશે, મને શું આવશે. કિલોમીટરની રેન્જમાં આપણી પાસે 4 સબસ્ટેશન્સ છે. A, B, C, D. વચ્ચે આખી ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે. A, B. મેં જોડ્યો નથી એમાં. A to B, B to C, C to D. સેક્શન્સ છે. બરાબર. A સબસ્ટેશન, B સબસ્ટેશન, C, D. Now the fault has occurred in A substation. આઈડિયલી શું થવું જોઈએ? A ને B વચ્ચેનું આઇસોલેશન થઈ જવું જોઈએ, જેથી BCD ને ઇફેક્ટ ના થાય એટલું જ પોર્શન થઈ જવું જોઈએ. ઇફ ધેટ ડઝ નોટ, એના માટે ડિલે સેટિંગ પિકઅપ કરેક્ટલી કરેલી છે. ટાઈમ ડિલે તો એ બધા કોર્ડિનેશન કરીને રિલેટ ટુ C વાળું ડિલે છે. ઇટ વિલ વેઇટ ફોર 2 seconds which we have coordinated, which we have set. તો જે ઓપરેટ થશે ને બાકીના બે બચે. So that is in the break. Similarly, industrial plant માં શું કરે છે? અંકલેશ્વર છે, જમ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેવું મોટરો ચાલતી હોય છે. કોઈ પ્રિન્ટિંગ है, प्रेसिंग की है, पैकेजिंग है. એટલે અલગ અલગ ટાઈપ્સના મોટર એક સાથે જોડે ચાલતા હોય છે. મોટી મોટી કંપનીઓ કે નાની કંપનીઓ. તો મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી છે. આપણે અહીંયા 10 મોટરો ચાલી રહી છે. 10 મોટરો ચાલી રહી છે. એક મોટરની વાઇન્ડિંગ પડી ગઈ તો ઓલ ધેટ કરંટ વિલ ફ્લો ઇન ધેટ મોટર. એને આપણે સિસ્ટમમાંથી આઇસોલેટ કરવું પડે. નહીં તો એનું જે આપણે વસ્તુ પાવર માટે જોઈ છે ઇટ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઓલ્સો. ઇન્ડસ્ટ્રીને કેટલું લોસ થઈ જાય. એક મોટર પડી ગઈ તો 10 મોટર પડી નાખશે. વી હેવ ટુ ઇમિડિયેટલી સ્ટોપ ધ સિસ્ટમ, જેથી ભાઈ મારી 9 મોટરો બચી જાય. એક તો કઈ. સો દેટ ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. તમારી પોતાની બી ફેક્ટરી હોય કોઈની તો એમાં બી તમારે એક વસ્તુ એ જોવાની એ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ્ડ છે કે હોય છે જ. આજકાલ તો આ બધું જ્યારે તમારી પ્લાનિંગ થતી હોય, જ્યારે કોઈ ફેક્ટરી એસ્ટાબ્લિશ થતી હોય, આ બધા પ્રોવિઝન મૂકવામાં આવે જ છે. તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં then again we come back to grid substations. Grid substations we have talked a lot. Differential relay isolates the point within the transformer zone. Relays make back only the downstream devices fail. જ્યારે જે ઓવરલેપ ને પહેલા અગાઉ ઝોન કર્યું હતું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને ટ્રાન્સફર, તો ત્યાં તો ઓટોમેટિકલી આપણે વોલ્ટેજ લેવલ જ અલગ છે. ટ્રાન્સમિશનનું માનો કે 66 છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું 11 છે. તો એ જે ડિફરન્શિયલ રિલે છે आइडियली प्रोटेक्ट एटलीस्ट ट्रांसफॉर्मर आप जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बच्चे છે उसको तो आज पहले ही आइसोलेट कर देंगे. ये आपको चर्चा करेंगे. अब रिन्यूएबल एनर्जी subject. In that sense, the wind farm is not a predictable generation. પવન વધારે હોય છે તો વધારે જનરેશન થાય છે, ઓછું હોય છે તો ઓછું. તો કેવી રીતે સેટિંગ કરવાનું? ઓછા પવનમાં ઓછો પાવર બનતો હોય તો પણ ફોલ્ટ તો થઈ શકે ને.
फ्यूचर जनरेशन हैज टू एड्रेस। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन को ये सब के लिए अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा, इस सेंस में कि इतने सारे चेंजेस हो गए हैं। आपको 30 साल पुराना पावर इंजीनियर बोलेगा कि हम ऐसा करते थे और हमारा सिस्टम बढ़िया चलता था, पावर नहीं जाता था, ये તમને નહીં લાગુ પડે। આખા 200 સાઈડ ઉપર હવે આવું જોવું પડશે। સોલરના 2 કિલોવોટ અંદર આવ્યા છે, વિન્ડના 5 કિલોવોટ અંદર આવ્યા છે, હું ક્યાં એડજસ્ટ કરું? તમારા ટાઈમમાં સોલર વિન્ડ કશું હતું નહીં, પછી સોલર પેનલના બી આપણા એક અલગ ઇશ્યુઝ પ્રોબ્લેમ્સ છે। આપણે તો બેસાડીને અમર જેવા તો જતા રહ્યા બધા, પણ એ બધું ચલાવશે કોણ efficiently? That's why so many tools are coming up, things are going, communication system मतलब एक नવો है। You won't believe એક તમને હું ઇન્ડસ્ટ્રીનો મારો એક્ઝામ્પલ એ રીતનું આપું, એક મીટર રીડિંગ હાઈ ટેન્શન કન્ઝ્યુમર્સ અમારે ત્યાં ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડમાં કેવું હોય છે, ક્રોસ સેક્શન ઓફ કન્ઝ્યુમર્સ હોય, અમુક હાઈ પેઇંગ કન્ઝ્યુમર હોય છે। સોશિયલી એ કરવા માટે ઝૂંપડપટ્ટીમાં આપણને મફત કનેક્શન આપવું પડે છે, લો ઇન્કમ ગ્રુપ્સને જે આપણે કનેક્શન આપીએ છીએ એમાં બિલ વસૂલી નથી કરતી। એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે एवरीथिंग नीड मनी ना, इकोनॉमिक्स तो चाहिए, उसमें तो पावर सबको बांट नहीं सकते। जो कंज्यूमर्स बिल पे करते हैं और ज्यादा पावर यूज करते हैं उनका मीटरिंग बहुत एक्यूरेट रखा जाता है, उनके मीटर्स कॉस्टली खरीद के लगाएंगे हम लोग। झूपड़पट्टी वाले मीटर सस्ते वाले 500 रुपये वाला लगा दो चलेगा, उसका मीटर 15-20 हजार वाला होगा कम से कम, अब तो उससे भी ज्यादा होगा। यू नो એના મીટર આપણે અમને શેડ્યુલ આપવામાં આવતું હતું when we were working as engineers કે ભાઈ આ હાઈ ટેન્શન જે 100 કિલોવોટ પાવર યુઝ કરતા હોય એના પર એના મીટર દર 3 મહિને ચેક થવા જોઈએ, એવું આપણને સૂચના આપવામાં આવતી હતી અને અમે કરતા હતા। એની મીટરની એક્યુરેસી રહેવી જોઈએ, કે એનું મીટર જો ખરાબ થઈ ગયું અને એને એનર્જી રેકોર્ડિંગ નહીં કરી તો આપણને એટલું રેવન્યુ લોસ થશે। તો પોઈન્ટ એ છે કે એ મીટર જે છે એ ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ટાઈપ હતું, કરંટ સેન્સ કરે, વોલ્ટેજ કરે, એનર્જી રેકોર્ડ કરે, કિલોવોટ આવી જાય, આપણે બી આપી દઈએ, ભરતી નથી કે ભાઈ જો ચોરી બોરી વચ્ચે કરે તો આપણને ખબર ના પડે, એટલું રેવન્યુ લોસ થાય। તો આપણી જે ટેકનોલોજી એડવાન્સ તમે સમજો કે સ્માર્ટ મીટર્સ અત્યારે આવી રહ્યા છે, સ્માર્ટ મીટર્સ પર એક આખું સેશન એક થયું છે। મારે હવે અમને ત્યાં જવાની જરૂર નથી કન્ઝ્યુમરને ત્યાં, જે અમને પહેલા 3 મહિને 2 મહિને મોકલતા હતા કે જાઓ ચેક કરો આપણે કરતા હતા, નાउ एक मीटर જેવું લગા દીધું છે कि कम्युनिकेट કરે છે, एमडीएस सिस्टम बोलते हैं उसको, तो उसके भी सॉफ्टवेयर आते हैं, वो हमारे कंप्यूटर पे हम देखते हैं। तो पॉइंट ये कि जरूरत ना आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ भी बार बार डालोगे तो कुछ ना कुछ तो अपना काम करेगा ना। तो मैं नहीं આપણા ગુજરાતીમાં કહેવાય છે જેટલા સાંધા એટલા વાળા, તો તમારા કોન્ટ્રાક્ટરમાં બી એવું થાય કે ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં છે કે ઓન કન્ટિન્યુઅસ લાઇન જોઈન્ટ્સ આવશે એટલે ત્યાં તમારું લોસ વધી જશે, ચેકરિંગ થશે। એટલે આપણા બી અહીંયા સપોઝ કોઈ જોઈન્ટ મારવાનું હોય તો ટેપિંગ કરવી પડે, આ તે હંમેશા એક રહે છે કે ભાઈ આજ ભીતી રહે છે કે ભાઈ એની ઇન્સ્યુલેશન નીકળી જશે તો ફરી શોર્ટ થઈ જશે કરે। તો એ રીતે આપણે સિમ કાર્ડ જ્યારે મીટરની અંદર નાખ્યું तो ये भी कई तो अंदर गड़बड़ियों करवाना है, मतलब सिग्नल वो भी कुछ ना कुछ एमिट करेगा, तो उसके भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का असर आएगा। तो हम लोग एक काम करने अच्छा जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन, अगेन कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं तो दैट एंड्स अप इन चैलेंजेस। तो सिमिलरली रिले कोऑर्डिनेशन मैंने तो सेट कर दिया था